سے بات کی ہے اور انہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا۔ ہم نے آج تک ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی ہیں جتنی آپریشن کی رات کی گئیں۔ بعض زخمی اس قدر تشویشناک حالت میں آئے کہ انہیں اینستھیزیا دینے کا انتظار کرنے کی بجائے ہمیں سرجریز شروع کرنی پڑیں۔ بہت سے مریض ایسے تھے جن کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ ہمارے پاس گزشتہ رات کم از کم 45 اور 55 کے درمیان ایسے شہری لائے گئے جنہیں گولیاں لگی تھیں۔ یہاں وارڈز، ایمرجنسی رومز اور باہر کے ان دروازوں پر پولیس اور رینجرز کے اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ اقوامی میڈیا بھی اب گواہی دے رہا ہے۔ دی گارڈین کی خبر کے مطابق ڈی چوک میں کیے جانے والے حکومتی آپریشن کے نتیجے میں 17 شہری جاں بحق جبکہ 40 سے زائد گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں۔ دی گارڈین کا اپنی رپورٹ میں کہنا ہے کہ ایک ڈاکٹر جس نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ منگل کی رات وہ ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی پر تھا جہاں اس نے 40 سے زائد زخمیوں کا علاج کیا۔ اموات اور زخمیوں کے حوالے سے ہسپتال کا تمام ریکارڈ انتظامیہ نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ حکومتی افسران ریکارڈ چھپانے کے لیے ہسپتال کا دورہ بھی کر رہے ہیں۔ بہت برا ہوا ہے، یہ شرم آنی چاہیے کہ آپ آج لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے حلقے کے 2 نوجوان شہید ہوئے، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کون جواب دے گا؟ دوستو جیسے کہ آپ نے ہائی لائٹس میں دیکھ لی ہے، چند سیکنڈ کے بعد مکمل ویڈیو کی جانب بھی چلیں گے۔ 226 نومبر کی رات اسلام آباد کی سڑکوں پر کیا ہوتا رہا، حکومت کے کچھ دعوے ہیں، پی ٹی آئی کے کچھ دعوے ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کا جو ایک اہم ستون ہے بی بی سی، وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، اس نے اسلام آباد کی سڑکوں پر کیا دیکھا، کیا تحقیقات کی، ڈاکٹروں نے کیا کچھ بتایا نام ظاہر نہ کرنے کی بنیاد پر، اس وجہ سے مکمل جو سامنے آ چکے۔ آئیے ہم چلیں گے ویڈیو کی جانب۔ عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکن 26 نومبر کو اس مقام پر جمع ہوئے۔ اسی شام حکومت کی جانب سے ایک گرینڈ آپریشن کیا گیا جس کے بعد پی ٹی آئی اور حکومت کی جانب سے مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں نے اس مظاہرے میں اپنے کارکنوں کے گولی لگنے سے زخمی اور ہلاک ہونے سے متعلق مختلف نمبرز شیئر کیے ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہاں سرے سے کوئی گولی ہی نہیں چلی۔ ہم بی بی سی کے پاس موجود ہاسپٹل کے ریکارڈ کے مطابق 26 نومبر کی رات پولی کلینک ہاسپٹل میں کم از کم 3 افراد کی لاشیں موجود تھیں جن کی ہلاکت گولیاں لگنے سے ہوئی تھی، اور پیمز انتظامیہ کی جانب سے ریکارڈ تک رسائی نہیں دی گئی ہے۔ تاہم بی بی سی کی اب تک کی معلومات کے مطابق پیمز میں بھی 26 نومبر کی شام کم از کم 2 ڈیڈ باڈیز لائی گئیں جن کا تعلق شانگلہ اور مردان سے تھا، اور ان کے ورثہ اپنی میتیں واپس لے جا چکے ہیں۔ احتجاج ختم ہونے کے بعد زخمیوں اور ہلاکتوں کے حوالے سے ان کلیمز کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بی بی سی نے اسلام آباد کے 2 سرکاری اسپتالوں کا رخ کیا۔ ڈی چوک کے قریب ترین یہ پولی کلینک ہاسپٹل ہے۔ بی بی سی نے اس ہاسپٹل کے رجسٹرز میں ان زخمیوں کا ریکارڈ دیکھا جنہیں اس آپریشن کے دوران گن شاٹ وونڈز کے ساتھ یہاں لایا گیا۔ ان کی تعداد 28 تھی، اور یہاں کئی ڈاکٹرز اور طبی عملے نے یہ تصدیق کی ہے کہ ان سب کو ان کے فرینڈز، فیملیز یا خود پی ٹی آئی کے ورکرز بھی سرجریز کے فوراً بعد ہاسپٹل سے لے گئے۔ یہاں موجود کئی ڈاکٹرز نے بی بی سی سے بات کی ہے اور انہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا۔ ہم نے آج تک ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی ہیں جتنی آپریشن کی رات کی گئیں۔ بعض زخمی اس قدر تشویشناک حالت میں آئے کہ انہیں اینستھیزیا دینے کا انتظار کرنے کی بجائے ہمیں سرجریز شروع کرنی پڑیں۔ بہت سے مریض ایسے تھے جن کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ ہمارے پاس گزشتہ رات کم از کم 45 اور 55 کے درمیان ایسے شہری لائے گئے جنہیں گولیاں لگی تھیں۔ درجنوں زخمی ایسے بھی تھے جنہوں نے درخواست کی کہ ان کا نام ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے۔ زخمی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا نام لکھ دیا تو انہیں پولیس گرفتار کر لے گی۔ یہاں پولیس نے لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے سے بھی روکا۔ پیمز اسلام آباد کا مین ہاسپٹل ہے۔ یہاں سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات دیکھے گئے۔ یہاں وارڈز، ایمرجنسی رومز اور باہر کے ان دروازوں پر پولیس اور رینجرز کے اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ پیمز میں بی بی سی نے کم از کم 4 ایسے زخمیوں سے ملاقات کی جنہوں نے کہا کہ ان کے جسم کے مختلف حصوں میں 2 گولیاں لگی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے پی ٹی آئی کے مظاہرے میں شامل ہوئے تھے۔ ان دونوں ہسپتالوں میں زخمیوں نے اپنے اکاؤنٹس شیئر کیے۔ میں اپنے شوہر اور بہن کے ساتھ جنا ایونیو پر فلائی اوور کے نیچے گاڑی میں تھی اور میرے شوہر گاڑی سے باہر تھے۔ اچانک فائرنگ کی آواز آئی۔ میں نے سوچا یہ آنسو گیس کی شیلنگ والی فائرنگ ہوگی۔ لوگ بھاگ رہے تھے۔ پھر مجھے اپنے شوہر نظر آئے۔ وہ دونوں ہاتھ سڑک پر رکھے گھٹنوں کے بل ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کی طرف بھاگی۔ ہر طرف فائرنگ ہو رہی تھی۔ صرف چیخیں تھیں، بس صرف چیخیں۔
हर बंदा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वो कयामत थी, जैसे जंग हो रही हो। मेरे हाथों पर मेरे शौहर का खून ही खून लगा था। मेरे ख्याल में ये 5 बजे का वक्त होगा जब मैं एक्सप्रेस वे पर था। अचानक फायरिंग शुरू हुई और मेरे सामने जो आदमी खड़ा था उसके सर में गोली लगी। मैंने खुद उसे अपने सामने मरते हुए देखा। इसके बाद अगली 2 गोलियां मुझे लगी। मैं रबड़ बुलेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं असली गोलियों की बात कर रहा हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से दर्जनों जख्मी लोगों को एम्बुलेंस में डाला और यहाँ इस अस्पताल में पहुँचाया है। आज ये कैसे कह सकते हैं कि इनके पास जख्मी नहीं हैं? मैं जब घर से निकला था तो मुझे पता था कि या तो इमरान खान को वापस लाएंगे या गोलियां खाएंगे। इन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की जानिब से यह दावा किया गया कि पुलिस हुकाम ने उन्हें लाशों का पोस्टमार्टम करने से रोका। यहाँ मौजूद मरीजों के लवाहिकीन ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि अस्पतालों की इंतज़ामिया उन्हें मरीजों की मेडिकल फाइल्स तक रसाई नहीं दी रही है। BBC ने इन तमाम इल्ज़ामात से मुतल्लिक इस्लामाबाद पुलिस, पॉलीक्लिनिक की इंतज़ामिया और यहाँ पिम्स की एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता किया। पिम्स इंतज़ामिया ने कहा, हस्पताल में तमाम ज़ख्मियों का इलाज किया जा रहा है। ताहम उन्होंने दीगर सवालों का जवाब अब तक नहीं दिया। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस और पॉलीक्लिनिक की जानिब से लाशों के पोस्टमार्टम और पुलिस के दबाव से मुतल्लिक कोई जवाब नहीं दिया गया। PTI की फाइनल कॉल में कितने लोग जान की बाजी हार गए और किसने मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई, ये एक मुअम्मा बन गया है। PTI की जानिब से 17 अमवात का दावा सामने आ रहा है। जब रियासत का ये रवैया सफाकी की अपनी ही एक मिसाल है, जिसमें रियासत मरने वालों से ही कह रही है कि अपनी मौत का सबूत भी पेश करो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मरने वाले कैसे अपनी मौत का खुद सबूत पेश करेंगे? अगर हुकूमत को सबूत चाहिए तो इस्लामाबाद के अस्पतालों का दौरा करे, जिसके बारे में बैनुल अक़वामी मीडिया भी अब गवाही दे रहा है। द गार्डियन की खबर के मुताबिक डी चौक में किए जाने वाले हुकूमती ऑपरेशन के नतीजे में 17 शहरी जाँ बहक जबकि 40 से जायद गोलियां लगने से जख्मी हुए हैं। द गार्डियन का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि एक डॉक्टर जिसने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि मंगल की रात वो इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर था, जहां उसने 40 से जायद जख्मियों का इलाज किया। डॉक्टर के मुताबिक इन जख्मियों में से 7 अफराद जाँ बहक जबकि 4 की हालत तशवीशनाक थी। द गार्डियन के मुताबिक डॉक्टर का मजीद कहना था कि अमवात और जख्मियों के हवाले से अस्पताल का तमाम रिकॉर्ड इंतजामिया ने अपनी तहवील में ले लिया है। हलाकतों और जख्मियों के हवाले से उन्हें बात करने नहीं दी जा रही, इजाजत नहीं मिल रही। इसके अलावा आला हुकूमती अफसरान रिकॉर्ड छुपाने के लिए अस्पताल का दौरा भी कर रहे हैं और एंकर मतीउल्लाह जान साहब भी काम कर रहे थे, जिसके लिए गुज़िश्ता शब उन्होंने पिम्स अस्पताल का दौरा भी किया। लेकिन पिम्स अस्पताल से वापसी पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मतीउल्लाह जान को हिरासत में ले लिया और उन पर दहशतगर्दी जैसा भोंडा और मंशियात के इस्तेमाल जैसा मज़े का खेज मुकदमा दर्ज कर दिया। मिस्र क्या हुआ इस मुल्क में? यहाँ तो अब लाशों से कहा जा रहा है कि उठ के गवाही दे कि आपको कैसे मारा गया। जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ है। इसमें कोई जीतने वाला नहीं है, सिर्फ मुल्क हार गया। यकीन करें, ये कोई सियासत नहीं है। जो आज हुकूमत कर रही है, जो अपोजिशन कर रही है, दोनों को शर्म आनी चाहिए कि आप आज लोगों की जानों से खेल रहे हैं। इसमें आप किस पे इल्ज़ाम लगाएंगे, किसको बरी जिम्मा करार देंगे? ये हारे बीच में इस मुल्क के अवाम। जी, मुल्क के अवाम हारे और मुल्क हार गया। मुल्क हार गया जी, जिसकी हमारे हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं है। ना हुकूमत को परवाह है, ना अपोजिशन को परवाह है। सर, आप इस पार्टी से वाबस्ता रहे अपनी पूरी जिंदगी, ये जो एक सफाकाना एटीट्यूड है, मैं सिर्फ एक आम शहरी की हैसियत से भी ये सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि क्या ये माइंडसेट कभी पहले था? जो लोग इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं कि वहाँ सड़कों पर फिर के कह रहे हैं तो हम तो लाशें तलाश कर रहे हैं, ये सारा झूठ है, हुआ ही कुछ नहीं है। कंटेनर से गिरने वाली जो वीडियो है सर, वो दुनिया भर में वो वायरल हो रही है और वो यहाँ पर एक साहब को पेश करके कहते हैं वो तो ये साहब थे, हालांकि सर के बल वो साहब गिरे, वो बच भी गए तो इस हालत में नहीं बच सकते थे जो एक शख्स पेश किया गया। चीजें बना बना के पेश की जा रही हैं जस्ट टू रिफ्यूट कि PTI का क्लेम क्या है, इर्रिस्पेक्टिव कि अगर कोई जान गई है तो वो इस मुल्क के शहरी की गई है। मैं ये जानता हूँ कि मेरे हल्के के 2 नौजवान शहीद हुए, बिल्कुल, और गन फायर से वो फौत हुए। तो अब उनके वालिदैन को कौन जवाब देगा? किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, कौन जवाब देगा? इमरान खान साहब जवाब देंगे, शहबाज शरीफ साहब जवाब देंगे, कौन जवाब देगा? ये बड़ी अफसोस की बात है। रात के अंधेरे में गोलियां चल रही हैं, ये किस तरह आप इसका हिसाब देंगे? किसको हिसाब देंगे? हिसाब तो जो भी आप करते हैं अमल, उसका हिसाब आपको देना पड़ता है। इसलिए आज भी वक्त है कि इस निफाक को खत्म करें। ये बाद में पूरे पाकिस्तान की पुलिस इकट्ठी है, रेंजर है, FC है, फौज भी आखिर में तलब की गई, तो सब नाकाम हुए। किसी ने कुछ हासिल किया? मुझे ये बताएं, क्या हुकूमत कुछ हासिल कर पाई है? क्या अपोजिशन कुछ हासिल कर पाई है? आज सबको शर्मिंदगी होनी चाहिए।
اور آج ان سب کو عہد کرنا چاہیے کہ ہم یہ کام اب نہیں کریں گے. یہ حکومت بھی 2 سال پہلے اپوزیشن میں تھی اور 4 سال اپوزیشن میں رہی ہے, اور مشکل اپوزیشن دوبارہ بھی کل بھی جائے گی. لیکن جس قسم کی سیاست اب ہوگی ہے, کل گولیوں پہ آپ گولیوں سے سیاست کریں گے.